rectifier, AC is converted into DC. Okay, the circuit which converts AC to DC is called as a rectifier. The process of conversion of AC to DC is known as rectification. Okay, and in half wave rectifier, only half wave is rectified, right? Whereas in full wave, we use two diodes and a center tap, so that we get the full wave rectified at the output, complete wave that we get, and also there you find that the direction of flow of current is in same direction. Okay. Then we will also discuss about filter circuit, capacitor used as a filter, how it actually used as a filter, and Zener diode as a voltage regulator. Okay. Now we are going to see some special kind of diodes. In that we are going to discuss about photodiode, solar cell and LED. Right. So these are the three kinds of semiconductor devices which we are going to discuss. First of all, we will discuss about photodiode. पहिल्यांदा आपण photodiode बद्दल बोलूया. Photodiode. Okay. So in its name itself, what is the function of this photodiode that we can understand by its name. Photo, that means photon, that means light. Photo is photon, light याच्यासाठी आलेला आहे. And diode actually is used to give us some electrical current. Means the main function of photodiode is what we have, it converts light energy into electrical energy. Okay, photodiode is going to do what? It is going to convert light energy into electrical energy. So that is the main function of this photodiode. Photodiode हे main function आहे, लक्षात घ्या की तो लाइट एनर्जीचं कन्वर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जी मध्ये करणार. आता लाइट एनर्जी, लाइटला एनर्जी किती असते ते आपल्याला माहित आहे. हाऊ मच इज द एनर्जी ऑफ लाइट? लाइटची एनर्जी किती असते? एनर्जी ऑफ लाइट हाऊ यू फाइंड? इट इज इक्वल टू एच न्यू. लाइटची एनर्जी किती असते? एच न्यू इतकी असते. वेर एच इज प्लॅंक्स कॉन्स्टंट अँड न्यू इज द फ्रिक्वेन्सी. इतकी एनर्जी असते कुठल्याही लाइट मध्ये, इतकी एनर्जी असते. इट डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट लाइट. Now what about this light? How we can use this light to get electrical energy from a diode? Diode म्हणजे परत PN junction diode. Okay. So let us draw the PN junction diode as yesterday. Okay, we will discussed about PN junction formation and diode and all that. Okay. So that is very important part. So let's suppose here we have P-type. Okay. Semiconductor that we are formed by doping what? Which kind of doping we dope to make a P-type semiconductor? कोणत्या टाइपची डोपिंग करतो आपण? Travalent impurities. We dope travalent impurities to make a P-type semiconductor, right? P-type semiconductor तयार करण्यासाठी आपण travalent impurity add करतो, like aluminum, gallium, indium. Okay, these are the travalent impurities which when we add to a semiconductor wafer or sample, we get a P-type semiconductor. And when we add pentavalent impurity, we get here, okay, majority charge carrier as electrons, which are negatively charged particles, and so we can call it as N-type. And across this junction, what happens? Across this junction, you find that few electrons are get diffused to this side, and therefore, as few electrons are get diffused to this side, poles, means these are called as space charges. These actually charges across the junction, that is called as space charge, and this region we call it as depletion region. Across that PN junction, तो जो region तयार होतो त्याला आपण काय म्हणतो? Depletion layer or depletion region, where the some potential that is developed, that is called as barrier potential and all. So this is what we have, the PN junction diode's construction कसं होते, काय होते तुम्हाला माहित आहे. Now what happens, you see, when a light of suitable frequency incident on this PN junction, okay, light of suitable frequency याच्यावर पडली, तर या लाईटची एनर्जी वापरून, एनर्जी यूज झाल्यामुळे आपल्याला इथे काय मिळणार आहे? करंट मिळणार आहे. इलेक्ट्रिक करंट that is get generated, electric current is get increased here. Okay.
सो तो इलेक्ट्रिक करंट किती आहे ते बघण्यासाठी किंवा पीएन जंक्शन डायोड ऍज अ फोटो डायोड म्हणून युज करण्यासाठी पहिली महत्वाची गोष्ट आपल्याला तो काय करतो तर माहितच पाहिजे. Along with that, remember that PN junction diode, to use it, we have to use it, okay, in a reverse bias. आपल्याला काय केलं पाहिजे याला रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट करायचं असते. Remember this particular point also, that PN junction diode, to see its function or to use it, okay, in certain applications, we need to connect it in a reverse bias. Now reverse bias म्हणजे कसं असतंय, we connect a cell or battery to this PN junction diode and how that we are connected. Yes, कसं कनेक्ट करतो, P type is connected to negative end of battery. When P type is connected to negative end of battery and N type is connected to P positive end of the battery or cell, okay, then this kind of biasing we call it as रिव्हर्स बायस. अशा प्रकारचं जे बायसिंग असते याला आपण काय म्हणतो, रिव्हर्स बायस. ओके, तर याच्यामध्ये आता काय होतंय ते बघा. ओके, वी आर गोइंग टू सी इट्स वर्किंग नाउ, हाऊ दिस ऍक्च्युअली थिंग वर्क्स. सो व्हेन अ सुटेबल फ्रिक्वेन्सी फोटॉन ऑफ एनर्जी h nu that get incident on this pn junction, त्याचं मेन जे रिजन आहे, रिजन वेअर दिस फोटो डायोड ऍक्च्युअली डज द फंक्शन, फोटो डायोडचा मेन जो रिजन आहे, वर्किंग वर्ड रिजन, तो हा पीएन जंक्शन आहे. लक्षात घ्या, याच्यामध्येच आपल्याला मेन लर्न करायचे की काय होतं. सो वेन फोटॉन ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेन्सी इन्सिडेंट हियर ऑन दिस पीएन जंक्शन, व्हॉट हॅपन्स हियर, इलेक्ट्रॉन विल बी गेट फ्री, इलेक्ट्रॉन विल बी गेट फ्री फ्रॉम इट्स बाउंडिंग रिजन. याच्यामध्ये जो काय असतो तुमचा इलेक्ट्रॉन असतो तो फ्री होतो. लक्षात घ्या, ती एनर्जी घेऊन, आणि तिथं त्याचबरोबर काय तयार होतात, होल्स पण तयार होतात. लक्षात घ्या, हे महत्वाचं आहे. हे जे दाखवलंय ना हे महत्वाचं, लक्षात घ्या. इथं पीएन जंक्शन डायोडवर ज्यावेळी लाईट पडते सुटेबल फ्रिक्वेन्सीची, ती लाईटची एनर्जी ऍब्झॉर्ब करून इलेक्ट्रॉन हा फ्री होतो, आणि इलेक्ट्रॉन त्याच्या जाग्यावरून निघून गेला की तिथं काय तयार होतं, तेवढ्याच नंबर ऑफ होल्स तयार होतात. ओके, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स, हे इलेक्ट्रॉन इथले जे असतात स्पेस मधले, ते याला रिपेल करतात and that is get attracted to this side. Okay, so इथे काय होतंय, इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टू दिस साइड and these holes they are get drifted to this side. Okay, काय होते बघा, these holes they will repel this, so holes are okay, they move towards this side and electrons which are formed here, free electrons, they are moved to that side. Okay, आता मग याच्यामुळे काय होतंय, इथे जेवढे नंबर ऑफ हे फोटॉन्स पडतात, लक्षात घ्या, त्यानुसार तेवढे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेअर तयार होत असतात. म्हणून लक्षात घ्या, फोटो डायोड जो आहे तो ऍक्च्युअली आपल्याला वी कॅन यूज इट टू चेक द ब्राईटनेस ऑफ लाईट. ओके, बेसिकली फोटो डायोड इज यूज टू चेक द ब्राईटनेस ऑफ लाईट. ब्राईटनेस ऑफ लाईट चेक करण्यासाठी किंवा इंटेन्सिटी म्हणूया, और वी कॅन से दॅट इंटेन्सिटी ऑफ लाईट, लाईटची इंटेन्सिटी चेक करण्यासाठी म्हणून फोटो डायोड हा यूज केला जातो. ओके, सो जेवढे फोटॉनची संख्या जास्त तेवढे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेअर्स जास्त, अँड दॅट करंट विल फ्लो थ्रू दिस पर्टिक्युलर वायर. ओके, इथं तयार होणारे हे जे आहेत ना, दिस विल फ्लो थ्रू दिस वायर, असे हे याच्यातून फ्लो होतात. लक्षात घ्या, हा करंट त्याच्यातून फ्लो होतो. ओके, आणि त्या करंटच्या करस्पॉन्डिंग आपण सांगू शकतो की तिथं ब्राईटनेस किंवा इंटेन्सिटी लाईटची किती आहे ती. म्हणजे जर तुम्ही इथं आयव्ही ग्राफ काढला, इफ यू प्लॉट अ आयव्ही ग्राफ, आय वर्सेस व्ही ग्राफ ऑफ फोटो डायोड, हाऊ दॅट विल बी युजिंग. सो ऍक्च्युअली वी आर गिव्हिंग हिअर अ व्हेरी स्मॉल रिव्हर्स व्होल्टेज. रिव्हर्स बायसिंग आपण खूप लहान केलेलं आहे याला. आता इथं काय होतं ना, इथं जसं तुम्ही काय करतात, ही इंटेन्सिटी वाढते तसं करंट हळूहळू पहिला वाढत जातो, आणि दिस करंट वेअर वी कॅन शो, यू सी इट इज इन अपोजिट डिरेक्शन, वी निगेटिव्ह डिरेक्शन मध्ये, म्हणजे हा करंट जो आहे तो निगेटिव्ह करंट आहे. लक्षात घ्या, निगेटिव्ह करंट आहे ना. ओके, जसं ऍक्च्युअली डायरेक्शन कशी असते, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह अशी असते डायरेक्शन. कन्व्हेन्शनल डायरेक्शन काय असते कुठल्याही करंट फ्लोची, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह.
but here you find that this is flowing opposite to that, so negative current आहे. त्यामुळे हा करंट थोडा थोडासा वाढत जातो. Then after a while you find that it is get saturated. Okay, after a while you find that this current would not increase even if your voltage is increased. तुम्ही हे व्होल्टेज जरी वाढवला तर त्याचा परिणाम व्होल्टेज रिव्हर्स बायस व्होल्टेजचा परिणाम करंटवर होत नाही. रिव्हर्स बायस व्होल्टेजचा परिणाम करंटवर होत नाही, लक्षात घ्या. मी काय म्हणतो ते लक्षात येते का बघा. सो इथे काय होतंय, हे जे होल्स आहेत दे आर ऍक्च्युअली फ्लो थ्रू दिस वायर कंटिन्युअसली. आलं लक्षात. आता मग जर तुम्ही इंटेन्सिटी वाढवला, म्हणजे सपोज ही एक इंटेन्सिटी I1 आहे, I1 इतक्या इंटेन्सिटी तुम्हाला हा एवढा सॅच्युरेशन करंट आला, इथला जो करंट आहे ना तो करंट आला, इथला हा करंट, ही इंटेन्सिटी याला आपण डायरेक्टली लिहूया इंटेन्सिटी 1, एवढ्या इंटेन्सिटीसाठी इतका करंट आला. आता ऑफकोर्स तुम्ही जर इंटेन्सिटी वाढवला, इफ यू इन्क्रीज द इंटेन्सिटी अँड मेक इट I2, लेट्स से इंटेन्सिटी I2 तुम्ही तयार केला, तेवढी इंटेन्सिटी पाडला कुठल्या या पीएन जंक्शनवर, तर काय होणार, तेवढे नंबर ऑफ होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स तयार होणार. तर त्यानुसार तुम्हाला करंट हा रिव्हर्स करंट जास्त मिळणार, कारण तेवढे नंबर ऑफ तुमचे काय होणार आहे, दिस होल्स अँड इलेक्ट्रॉन्स दे फ्लो more the intensity, more will be the current. More the intensity, more will be the current here you see. Okay, but for or after certain value the current would not increase. परंतु एका ठराविक व्हॅल्यू पुढे मात्र करंट इथं वाढत नाही, लक्षात. तो सॅच्युरेट, तो एकसारखाच राहतो. जरी रिव्हर्स बायस तुम्ही वाढवला, म्हणजे मी आता काय वाढवलं, इंटेन्सिटी वाढवली, ठराविक इंटेन्सिटी, आणि मी रिव्हर्स व्होल्टेज वाढवलं. समजतंय का बघा. हा रिव्हर्स व्होल्टेज जर मी वाढवत गेलो तर त्याचा परिणाम करंटवर होत नसतो. हे इथलं पोटेन्शियल जर मी वाढवलं तर ह्याच्यामुळे करंट वाढत नाही. ह्याच्यामुळे ऍक्च्युली काय वाटतं, याची साईज वाढते आणखी जरा डिप्लेशन लेअरची. परंतु त्याच्यामध्ये असणारे हे जे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स पेअर जे तयार होणार आहेत, हे कुणामुळे तयार होणार आहेत, पडणाऱ्या फोटॉनच्या इंटेन्सिटीमुळे तयार होणार, आणि त्याच्यानुसार तो करंट तुम्हाला कमी किंवा जास्त येणार आहे, लक्षात घ्या. So it means it is completely depend on intensity of incident light, not on the reverse bias voltage. त्यामुळे रिव्हर्स बायस व्होल्टेज जरी वाढवलं तर करंट तुमचा वाढणार नाही, तो तितकाच राहणार. अजून इंटेन्सिटी वाढवला तर अजून हे वाढवलं. इफ यू स्टील इन्क्रीज दिस, स्टील यू फाइंड दॅट दिस रिव्हर्स करंट विल बी, निगेटिव्ह करंट विल बी इन्क्रीज. सो बाय दिस वे वी कॅन अंडरस्टूड दॅट दिस फोटोडायोड इज यूज्ड टू मेजर दी इंटेन्सिटी ऑफ लाईट और ब्राईटनेस ऑफ लाईट, त्याच्यासाठीच तो यूज केला जातो. हे झालं याचं वर्किंग. याचं ऍक्च्युअल कन्स्ट्रक्शन जर बघितलं तर कन्स्ट्रक्शन मध्ये कसा असतो फोटोडायोड. हा जर पीएन जंक्शन असेल सपोज, ओके, सपोज इथं हे पीएन जंक्शन आहे म्हणजे आपण, दिस इज पीएन जंक्शन, पी टाइप आहे सपोज, हे एन टाइप आहे. ओके, याच्यामध्ये ऍक्च्युली काय असतंय, याला कॉन्टॅक्ट असतात. या कॉन्टॅक्ट आपण काय करू शकतो, दिस वी कॅन कनेक्ट टू द सेल और बॅटरी रिव्हर्स बायसिंग साठी, आणि याला कम्प्लिटली असं कोटिंग केलेलं असतं, लक्षात घ्या. ऍक्च्युली मी आता 3 डायमेन्शनल दाखवण्याच्या ऐवजी 2 डायमेन्शनल दाखवतो. दिस इज कम्प्लिटली कोटेड हिअर, ओनली सम पार्ट इज लेफ्ट ओपन. ओके, हा पार्ट जो ओपन असतो हा ओपन टू पीएन जंक्शन डायोड असतो, लक्षात घ्या. म्हणजे उदाहरणार्थ सांगायचं झालं तर सपोज हा पी टाइप आहे, हा एन टाइप आहे, मध्ये हे काय तुमचं पीएन जंक्शन आहे. ओके, तर हा पूर्ण कव्हर केलेला असतो, मेटॅलिक कव्हरिंग असते त्याला, आणि फक्त ओपनिंग कुठं असतंय, जिथं पीएन जंक्शन आहे तिथं. का तर लाईट विल फॉल ओनली ऑन दिस पीएन जंक्शन. लाईट जर इकडे पडली, आता तुम्ही म्हणाल की लाईट या रिजन मध्ये आणि या रिजन मध्ये पडली, तर त्याच्यामुळे तिथे काही उपयोग होत नाही, लक्षात घ्या. त्या लाईट इथं पडण्याचा किंवा इथं पडण्याचा काय उपयोग होत नाही. कारण का, the holes or this electron and hole pair which are formed here, they immediately recombine and destroy each other. इथं ते होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स इमिजिएटली काय होतात, रिकंबाईन होतात. या आणि या रिजन मध्ये तयार होणारे इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स एकमेकाशी रिकंबाईन होतात. सो त्यांचा इथे काही युज होत नाही. म्हणजे मेन ऍक्टिव्ह रिजन जो आहे फोटोडायोड साठी वर्किंग करणारा तो कोणता आहे, हा फक्त पीएन जंक्शन डायोड इतकाच आहे, हाच वर्क करतो. याच्यामुळेच होते, लक्षात घ्या. मग जर तुम्हाला जास्त काय पाहिजे असेल, इफ यू वॉन्ट
more photo current, more efficiency, you should dope highly. This PN junction highly dope करायचं, so space charges will be for more. PN junction डायोड मध्ये तयार होण्याची संख्या जी आहे ती जास्त होईल. याची काळजी तुम्ही घेतला तर मग तुम्हाला होऊ शकतं. आता अशा प्रकारचा जो फोटो डायोड आहे त्याचे बरेच सारे काय ऍप्लिकेशन्स आहेत, ऍडव्हान्टेजेस आहेत, ऍप्लिकेशन्स आहेत. बेसिकली कुठलाही सेमीकंडक्टर डिव्हाइस जो आहे, कोणताही सेमीकंडक्टर डायोड घ्या किंवा कुठलाही सेमीकंडक्टर बेस्ड डिव्हाइस घ्या, त्याचे मेन काही ऍडव्हान्टेजेस असतात. काय ऍडव्हान्टेजेस असतात? पहिली गोष्ट म्हणजे दे आर व्हेरी स्मॉल इन साईज. त्यांची साईज अत्यंत लहान असते, लक्षात घ्या. दे आर इन फ्यू मिलीमीटर साईज, मायक्रोमीटर साईज मध्ये असतात. सो दे आर व्हेरी स्मॉल इन साईज. देन दे रिक्वायर स्मॉल साईज असल्यामुळे दे रिक्वायर व्हेरी स्मॉल स्पेस. त्यांना खूप लहान जागेची गरज असते. देन देअर इफिशियन्सी इज व्हेरी हाय, कारण ते स्मॉल असल्यामुळे पटकन रिॲक्ट होतात, पटकन त्यांची ऍक्शन होते. देअर रिस्पॉन्स टाइम इज व्हेरी हाय. ओके, रिस्पॉन्स टाइम त्यांचा खूप जास्त असतो. दे रिक्वायर व्हेरी लो एनर्जी. त्यांना खूप जास्त एनर्जेटिक सेल, बॅटरी वगैरे याची गरज नसते. ऍट व्हेरी स्मॉल व्होल्टेज, मिली व्होल्टला वगैरे देखील दे कॅन वर्क. सो हे त्यांचे काय काही फायदे आहेत, लक्षात घ्या, ऍडव्हान्टेजेस आहेत. आणि ऍप्लिकेशन म्हणाल तर ते कुठे कुठे युज होतात. सो देर आर नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन्स वी हॅव. ओके, अनेक प्रकारचे सेन्सर्स तुम्ही फोटो डायोडच्या आधारावर तयार करू शकता. फोटो सेन्सर्स. ओके, नंबर ऑफ सेन्सर्स यू कॅन फॉर्म. देन इन ऑप्टिकल फायबर कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फायबर कम्युनिकेशन मध्ये त्याचा यूज होऊ शकतो ऍज अ लाईट डिटेक्टर वगैरे. ओके, देन टू चेक द इंटेन्सिटी, लक्स मीटर म्हणा, to check the intensity of light in lux meter, in burglar alarms they are used. Okay, like a photo cell आपण डिस्कस केलेला, आठवतं काय? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर अवलंबून असणारा फोटो सेल. जे जे फोटो सेलचे ऍप्लिकेशन आहेत, ऑल दॅट ऍप्लिकेशन वी कॅन ऑल्सो से इट इज फॉर फोटो डायोड. फोटो डायोड साठी ते देखील तुम्ही ऍप्लिकेशन्स आहेत असं म्हणू शकता. ओके, फोटो डायोडचा जो सिम्बॉल आहे तो सिम्बॉल तुम्ही कसं दाखवू शकता? यू कॅन शो अ पीएन जंक्शन डायोड आणि याच्यावर अशी लाईट पडकरी दाखवू शकतो. ओके, यू कॅन शो अ फोटो डायोड सिम्बॉल बाय सच अ डायोड ओव्हर विच लाईट इज फॉलिंग, बिकॉज इट इज गोइंग टू कन्वर्ट दॅट लाईट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो बरेच साऱ्या प्रकारचे जे सेन्सर्स असतात, अनेक प्रकारचे सेन्सर्स, त्याच्यामध्ये सेन्सर्स अँड काउंटर्स. सेन्सर्स अँड काउंटर्स मी सांगितलेलं तुम्हाला काउंटर म्हणून वगैरे कसं यूज होत आहे. बिकॉज दिस काइंड ऑफ सेल दे शो इन्स्टंटेनियस इफेक्ट. लाईट पडली तर लगेच करंट, लाईट जर थांबली की लगेच थांबते. ओके, त्यामुळे काउंटर, जसं की आता सपोज मला काही बॉटल्स काउंट करायच्या, इफ आय हॅव अ सोर्स ऑफ लाईट हिअर आणि माझ्या पलीकडे काय फोटो डिटेक्टर आहे, फोटो डायोड आहे सपोज, ही लाईट बदलून असं हे जसं जाईल तसं हे कट होणार. कट झालं की तेवढे त्याच्यात सिग्नल काय होणार? कट होणार. तेवढ्या टाइम्स त्याच्यात सिग्नल कट होणार. अँड अकॉर्डिंग टू दॅट, ओके, दॅट वी कॅन कनेक्ट टू द काउंटर सम अदर मेजरमेंट. सो तो सिग्नल किती वेळा कट झाला, किती फ्रिक्वेन्सी त्यावेळी कट झाली, तेवढे नंबर ऑफ बॉटल्स किंवा तेवढ्या नंबर ऑफ गोष्टी पास झाल्या, असं आपण काउंट करू शकतो. सो लाईक दॅट ऍज अ काउंटर. नंबर ऑफ डिफरंट काइंड्स ऑफ सेन्सर्स देअर यूज. ऑप्टिकल फायबर कम्युनिकेशन मध्ये लक्षात घ्या, जी लाईटच्या थ्रू आपण कम्युनिकेट करतो, बरोबर? ऑप्टिकल फायबर केबल माहित आहेत ना, ज्याच्यामध्ये कोर, क्लॅडिंग आणि शीट असते. थिन सिलेंड्रिकल केबल असतात आणि लाईटच्या मार्फत आपण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माहिती पाठवतो ऑप्टिकल फायबर केबल थ्रू. मग ती लाईट दुसऱ्या एंडला, रिसिव्हिंग एंडला ती लाईट डिटेक्ट पण केली पाहिजे ना. सो ऍट द आउटपुट ऑफ ऑप्टिकल फायबर, ओके, यू नीड टू डिटेक्ट द इंटेन्सिटी ऑफ लाईट. सो ते डिटेक्ट करण्यासाठी फोटो डायोडचा यूज होऊ शकतो. लक्स मीटर इज अ इन्स्ट्रुमेंट बाय युझिंग विच वी कॅन मेजर द इंटेन्सिटी ऑफ लाईट. ग्राउंडवर वगैरे अनेक वेळा खेळामध्ये वगैरे बघा लाईटची इंटेन्सिटी चेक केली जाते. सो ती प्रॉपर आहे की नाही फॉर प्लेइंग द गेम अँड ऑल दॅट वी कॅन चेक विथ द हेल्प ऑफ फोटो डायोड. बर्गलर अलार्म, लास्ट टाइम ऑल्सो आय टोल्ड यू हाऊ इट ऍक्ट्स. बर्गलर अलार्म, जर एखाद्या बर्गलरने चोरीच्या दृष्टीने काहीतरी गोष्टी, म्हणजे कसं असतं, दिस कॅन एबल टू डिटेक्ट लाईट ऑफ एनी इंटेन्सिटी, म्हणजे इनविजिबल रेज लाईक IR रेज, UV रेज, हे पण डिटेक्ट होत आहे. ओके, पण ती रेज मात्र आपल्याला डोळ्यांना दिसत नाही. सो इफ एनीबडी कट दॅट रे,
कट केला की तिथं सिग्नल फोटो डायोडवर पडणं थांबलं की त्याला आपण एक रिले सिस्टीम कनेक्ट करायचा असतो. करंट थांबला की लगेच तो अलार्म ब्लो होतो, लक्षात घ्या. So these are the few of the applications. Along with that, you can find number of other applications. Okay, if in your book there is number of other applications given, you can also go through that. ते देखील तुम्ही काही गोष्टी लर्न करू शकता. कळलं तुम्हाला फोटो डायोड विषयी? सो फोटो डायोडचं तुम्ही तशा प्रकारे नोट्स तयार करा. बेसिकली हे जे डिव्हाइसेस आहेत याच्याबद्दल राईट अ नोट म्हणून वगैरे एखादा क्वेश्चन येऊ शकतो. एनी आउट ऑफ दिस ओके व्हॉट वी हॅव इन सिलेबस, फोटो डायोड, एलईडी आणि सोलर सेल यापैकी एक विचारला जाऊ शकतो किंवा ऍप्लिकेशन ऑफ एलईडी, फोटो सेल वगैरे असं विचारलं जाऊ शकतंय. सो देअर यू शुड नो दिस. तिथं तुम्हाला हे माहित पाहिजे. ठीक आहे. एक्झॅक्टली फोटो डायोडच्या अपोजिट फंक्शन असतं, लक्षात घ्या, एलईडीचं. एक्झॅक्टली अपोजिट फंक्शन असतंय. ओके, फोटो डायोडच्या कशाचं फंक्शन असतंय? एलईडी. सो एलईडी दॅट मीन्स लाइट. एलईडीचा फुल फॉर्म आहे, लक्षात घ्या, लाइट इमिटिंग डायोड. लाइट इमिटिंग डायोड. एलईडी हा काय? इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डायोड. वेगळ्या प्रकारच्या स्पेशल टाइप ऑफ डायोड मटेरियल पासून तयार केलेला असतो. लाइट इमिटिंग डायोड हा त्याचा फुल फॉर्म आहे. म्हणजे काय होणार आहे? इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. ओके, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. अपोजिट फंक्शन आहे. सो याचा जो सिम्बॉल आहे तो देखील आपण अपोजिट करतो बघा. सिम्बॉल जो आहे दॅट इज ऑल्सो वी आर शोन इन अपोजिट. ओके, सिम्बॉल त्याचा असा उलटा आहे. इथं फोटो डायोड रिव्हर्स बायस होता. टू work LED we have to connect this diode in forward bias. Okay, इथं आपल्याला फॉरवर्ड बायस मध्ये LED कनेक्ट करायला फॉर इट्स फंक्शनिंग वी हॅव टू कनेक्ट इन फॉरवर्ड बायस. ओके, अँड द ब्राईटनेस ऑफ लाईट इंटेन्सिटी ही जशी मगाशी लाईट वर डिपेंड होती तशी ब्राईटनेस ऑफ लाईट कम आउट फ्रॉम द एलईडी. एलईडीतून बाहेर पडणारे लाईट आहे त्याची जी इंटेन्सिटी आहे इट डिपेंड्स ऑन इनपुट. इट डिपेंड्स ऑन व्हॉट वी हॅव इनपुट सप्लाय. इनपुट त्याला आपण इलेक्ट्रिकल सप्लाय जो देतो तो किती देतो, हाऊ मच दॅट वी सप्लाय टू दॅट. ओके, किती व्होल्टचा देतो त्याच्यानुसार त्याची इंटेन्सिटी कमी जास्त होते. आता एलईडी तुम्ही बघितलाय बरोबर आहे. एलईडी ऑल ऑफ यू आर सीन. They are used widely in number of okay day-to-day life equipments किंवा डिव्हाइसेस मध्ये बघितला तर अनेक साऱ्या डिव्हाइसेस मध्ये त्याचा यूज होतो. फॉर एक्झाम्पल तुमच्या गाड्यांच्या ज्या टेल लॅम्प असतात त्याच्यामध्ये छोटे छोटे अनेक सारे एलईडीज असतात बघा लावलेले. ओके, एलईडीज आर यूज नाउडे. एलईडी बल्ब्स आहेत आपल्याकडे बघितलं तर आजकाल काय इन्स्टेड ऑफ युझिंग दिस ट्यूबलाइट फ्लोरोसेंट ट्यूब और त्या अगोदर CFL होते. ओके, कॉम्पॅक्ट फ्लोरोसेंट लॅम्प होते किंवा अगोदरचे तुमचे इनकॅन्डेसेंट बल्ब होते, फिलामेंट लॅम्प. ओके, ते काही पर्पसेस साठी अजून देखील यूज होता. बट वाईडली नाउडेज यू सी एलईडीज आर यूज. तुम्ही एलईडी मार्केटमध्ये गेला की एलईडीज मागता का? बिकॉज दोज आर व्हेरी मच पॉवर सेव्हिंग सोर्सेस ऑफ लाईट वी हॅव. पॉवर सेव्हिंग खूप होते, लक्षात घ्या. एलईडी लॅम्प अगदी अगदी तुम्ही 5 वॅटचा वगैरे जरी घेतला सिमिलर काइंड ऑफ लाईट दॅट वी गेट विच वी गेट इट बिकॉज ऑफ 40 वॅट बल्ब, इनकॅन्डेसेंट बल्ब वगैरे. म्हणजे तिथं जवळपास 35 वॅटची बचत होते लाईटची, लक्षात घ्या. सो एलईडी मुळे लाईटची बचत खूप होते. एलईडी टीव्हीज आलेले आहेत अलीकडे. अगोदरचे CRT ट्यूब असणारे टीव्ही होते, आता एलईडी टीव्हीज आहेत. बाय विच ऑल्सो अ लॉट ऑफ लाईट इज गेट सेव्ड. एलईडी अनेक ठिकाणी यूज होतात. तुम्ही जर बघितलं तर सिग्नलला जे रेड, ग्रीन, येलो लाईट लागतात ना, दॅट दोज आर ऍक्च्युली एलईडीज असतात. त्याच्यामध्ये अनेक सारे त्या सिरीज मध्ये लावलेल्या एलईडीज असतात विच ब्लोज. ओके, टेल लॅम्प असेल किंवा तुमचे अनेक सारे डिस्प्ले युनिट असतात बघा. डिस्प्ले युनिटला देखील काय असतात, छोटे छोटे असे एलईडीज असतात. सो एलईडी दे आर अवेलेबल इन व्हरायटी ऑफ कलर्स. अनेक साऱ्या व्हरायटी ऑफ कलर मध्ये एलईडी अवेलेबल आहे.
तुम्ही डेकोरेशन साठी वगैरे देखील एलईडी वापरले जातात. ब्ल्यू, अगदी ऑरेंज कलर, ब्ल्यू कलर, रेड कलर, येलो, ग्रीन, ऑल डिफरंट कलर्स of LEDs are available and they are very small and very easy to construct. They are very cheap also, easy to construct. आणि त्याचे अनेक सारे फायदे पण आहेत because they are very small in size, they consume very low power input, they require very small voltage for its operation, less space is required, wide range of spectrum is available by the LED. तुमचे 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो असतो, कॉम्प्युटर असेल किंवा तुमचा कॅल्क्युलेटर वगैरे असेल, त्याच्यामध्ये वगैरे देखील काय असतो, एलईडीच यूज केला असतो. सो बेसिकली एलईडी कसा असतो तुम्ही बघितलं असेल, असं स्मॉल एक कंटेनर म्हणजे ग्लास किंवा प्लास्टिकचा असा ट्रान्सपरंट सिलेंड्रिकल कंटेनर असतो. अँड इन दॅट यू माइट बी ऑब्झर्व देर आर सच काइंड ऑफ 2 पिन्स वी हॅव. असे 2 पिन्स असतात. पिन्स कशासाठी असतात? सो दॅट यू कॅन give biasing to that, आणि याच्यामध्ये इथे काय असतो, याच्या आतमध्ये इथे पीएन जंक्शन डायोड असतो. या 2 पिन्स मध्ये इथे काय असतो, हा पीएन जंक्शन डायोड असतो, लक्षात राईट. सो याचं देखील फंक्शन जर बघितलं तुम्ही तर हे कसं होतंय, हाऊ इट इज दॅट. सपोज दिस इज पी टाइप, वी हॅव होल्स आहेत, मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर याच्यात होल्स आहेत. सपोज दिस इज एन टाइप, वी हॅव जसं मगाशी दाखवलं तसं मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स. वी हॅव सम इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्यूज अक्रॉस दिस जंक्शन. सो स्पेस चार्ज इज फॉर्म, डिप्लेशन रिजन इज फॉर्म लाईक दिस, लेट्स से. आणि याला आपण आता फॉरवर्ड बायस करायचं. टू वर्क दिस एलईडी, टू गेट अ लाईट आउट ऑफ इट, वी हॅव टू फॉरवर्ड बायस दिस. फॉरवर्ड बायस मीन्स वी आर कनेक्टिंग P type junction, P this end. P type semiconductor is connected to positive end of cell or battery and N type is connected to negative. Now these are, as I told you, these are special kind of diodes we have. These are not made up of silicon or germanium. They are made up of like gallium arsenide phosphide, gallium arsenide, gallium nitride. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्पेशल डायोड मटेरियल पासून ते तयार केलेले असतात. कारण त्याचं काय की ज्यावेळी तुम्ही याला फॉरवर्ड बायस करता, व्हेन यू गिव्ह सम इलेक्ट्रिकल सप्लाय टू इट, याच्यामध्ये काय होतंय ना, इन दिस केस दिस इलेक्ट्रॉन्स विच गेट दॅट एनर्जी. सो इथं मी हे दिस आय कॅन एक्सप्लेन बेस्ड ऑन दी बँड थेरी, दी वर्किंग ऑफ दिस, दॅट लेट मी एक्सप्लेन बेस्ड ऑन दी बँड स्ट्रक्चर और बँड थेरी. बँड थेरी आपण काल मी परवा तुम्हाला सांगितली मॉर्निंग. आय टोल्ड यू दॅट देयर वी हॅव 2 बँड्स, व्हॅलेन्स बँड अँड conduction band, valence band and conduction band. Normally before applying any supply to this PN junction diode ला सप्लाय देण्याच्या पूर्वी नॉर्मली काय असतो, व्हॅलेन्स बँड हा तुमचा फील्ड असतो and conduction band is empty, there is no conduction electrons as such normally. But when you give supply to this PN junction diode, यातला एक इलेक्ट्रॉन लक्षात घ्या, या व्हॅलेन्स बँड मधला काय होतो, इट गेट एक्साइटेड टू द कंडक्शन बँड. बरोबर आहे. व्हॅलेन्स बँड मधला काय होतो, इलेक्ट्रॉन ती इलेक्ट्रिकल एनर्जी घेऊन एक्साइट होतो. सो हियर होल्स विल बी गेट फॉर्म. इथे काय तयार होतात, होल्स तयार होतात. आता हा इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बँड मध्ये जातो, इट मे नॉट रिमेन देअर फॉर लॉंग टाइम बिकॉज इट इज इन नाउ एक्साइटेड स्टेट. सो व्हॉट हॅपन्स, इट हियर यू फाइंड फॉल डाउन टू अ अगेन व्हॅलेन्स बँड. तो इलेक्ट्रॉन लक्षात घ्या, जी एनर्जी घेऊन एक्साइट होतो, एक्साइटेड स्टेटला जातो, हायर एनर्जीला जातो. तो तिथं जास्त काळ राहू शकत नाही. इट रिमेन देअर फॉर व्हेरी शॉर्ट टाइम, 10⁻⁸ सेकंड. सो इट अगेन फॉल डाउन टू ग्राउंड स्टेट. अँड व्हेन इट फॉल डाउन टू ग्राउंड स्टेट, इट हॅज टू इमिट एनर्जी. कारण त्याच्याकडे आता जास्तीची एनर्जी आहे, ती एनर्जी त्याला बाहेर टाकून तो खाली आला पाहिजे, तर तो खाली येणार ना, लोअर एनर्जी लेवलला येणार. So here it emit that energy in form of radiation. इथं तो वळून खाली येतो, त्यावेळी तो एनर्जी कशाच्या फॉर्म मध्ये बाहेर टाकतो, रेडिएशनच्या फॉर्म मध्ये. आणि रेडिएशनच्या फॉर्म मध्ये म्हणजे त्याला काहीतरी काय ठराविक एनर्जी आहे. and that radiation energy is equal to h nu. We know that. So what happens here in this LED, you see PN junction diode मध्ये काय होतंय, when we give supply to this PN junction diode, electrons are excited and de-excited.
First of all, electrons are excited by absorbing energy of this cell, electrical energy. They does not remain there for long time. They fall down to again valence band or recombine with the hole which are present in the valence band, and in this process they emit radiation. In this recombination process they emit radiation of energy H. ओके, याच्यामध्ये बँड गॅप किती आहे ना त्याच्यानुसार तितके एनर्जीचा फोटॉन बाहेर पडतो. मग आता जर तुम्ही इफ यू यूज हियर सपोज गॅलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, if you use this material, okay, then for this material I will tell you just an example. For this material, if you find the difference in these two energy level is around 1.2 electron volt we have, around किती असतो 1.8 electron volt च्या something जवळचा असतो. So then here if you find in this transition which kind of photon is emitted, okay, so that you find it is around like no green color च्या आसपासची एनर्जी त्याची बाहेर पडते. सो इट बिकम्स ग्रीन कलर लेस, ग्रीन कलर एलईडी. जर हा गॅप जास्त असेल, ओके, इट इज नियर लेट सपोज वी हॅव 2.8 वगैरे, देन इट बिकम्स रेड कलर एलईडी. म्हणजे तुम्ही कोणत्या प्रकारचं मटेरियल वापरता तो एलईडी तयार करण्यासाठी, कुठलं कॉम्बिनेशन यूज करता, त्याचा बँड गॅप किती आहे, त्यानुसार तिथं बाहेर पडणारी लाईट त्या एलईडीचा कलर ठरतो. लक्षात घ्या. So in a market you find there are number of variety of colors असणारे LEDs आहेत. Okay, so how they are formed? They are formed by mixture of different kinds of materials. Okay, semiconductor material. So जसं की गॅलियम हा तुमचा ट्रायव्हॅलंट आहे, सो टू पी टाइप फॉर्म करतो. फॉस्फेट तो पी टाइप पेंटाव्हॅलंट आहे, एन टाइप तयार करतो. आणि त्याचं जंक्शन आणि त्याचं डोपिंग किती आहे याच्यावर पण बँड गॅप ठरतो. लक्षात घ्या. ओके, हाऊ मच इज डोपिंग दॅट वी डू इन देम, त्याच्या आधारावर पण काय असतो त्याचा बँड गॅप असतो. सो लाईक दिस द एलईडी दॅट इज गेट फॉर्म अँड इट वर्क्स. अशा प्रकारे तो वर्क होतो. सो याचे ऍडव्हान्टेजेस मी तुम्हाला सांगितले, एलईडीचे ऍडव्हान्टेजेस काय सांगितले आणि एलईडीचे ऍप्लिकेशन्स पण जस्ट आय टोल्ड यू इन इंट्रोडक्शन. ओके, सो काय होतं हे बँड स्ट्रक्चर वर तुम्ही सांगू शकता, त्याचं स्ट्रक्चर, त्याची डायग्राम आणि त्याचं वर्किंग. So this is all about what we have. Light emitting diode. या सगळ्या गोष्टी आहेत लक्षात घ्या लाईट इमिटिंग डायोड साठी. So now similarly we have another kind of semiconductor based device to learn, that is solar cell. ओके, सोलर सेल. आणि याचं बेसिक प्रिन्सिपल जे आहे सोलर सेलचं वर्किंग प्रिन्सिपल हे आहे फोटो व्होल्टॅइक इफेक्ट. फोटो व्होल्टॅइक इफेक्ट, फोटो व्होल्टॅइक इफेक्ट हे बेसिक प्रिन्सिपल आहे. सोलर सेल ऑल्सो काय करतो, सोलर सेलचं पण मेन फंक्शन काय असते, कशाच्या पर्पज साठी यूज करतो आपण. दिस ऑल्सो कन्वर्ट्स लाईट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, दिस फोटो सेल सारखंच आहे याचं पण, लाईट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सोलर सेल आपल्याला माहिती आहे, सोलर सेल, सोलर पॅनल कशासाठी वापरतो आपण, टू कन्वर्ट लाईट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बट ओके, इट डज समथिंग डिफरंट वे, इट वर्क्स इन अ समथिंग डिफरंट वे. सो सोलर सेल लक्षात घ्या, आपण इथे याला काय म्हटलेलं आहे, सोलर सेल म्हटलेलं आहे. म्हणजे लाईटची एनर्जी वापरून आपण सेल तयार करणार आहोत. वी आर गोइंग टू मेक और फॉर्म द सेल बाय युजिंग लाईट एनर्जी. दॅट इज समथिंग व्हेरी इंटरेस्टिंग. सो फॉर दॅट or the reason how this cell is get formed by using light energy, okay, that is governed by this photovoltaic effect. So how it happens, let's see. Photovoltaic effect काय बघा. So once again let me draw. This is like suppose we have PN junction, P type I suppose, N type I. Here there are holes, we have majority charge carriers are holes. Here we have, let's say, electrons in N type are majority charge carriers we have. Okay, then across this you know that electrons are get diffused
So here negative and here positive potential is get developed, and this is your what we have depletion level. Basically we know that how p-n junction diode is formed and all that. तेच परत परत रिपीट लक्षात घ्या काय होतंय काय नाही हे लक्षात घ्या. आता याचं वर्किंग समजण्यासाठी साइड बाय साइड मी काय करतो फोटोव्होल्टाइक इफेक्ट आणि तो व्होल्टेज किंवा सेल कसा तयार होतो, हाऊ द पोटेन्शियल डिफरन्स इज फॉर्म्ड अक्रॉस दिस फोटो डायोड पीएन जंक्शन. ओके, ते समजण्यासाठी आपण लागलीच काय करूया, वी विल ड्रॉ अन आयव्ही ग्राफ ऑफ इट. आयव्ही कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा आयव्ही ग्राफ पण याच्या सोबतच साइडला काढूया म्हणजे समजेल तुम्हाला. We'll draw an IV graph. Now let's say for a while to this cell we are not connected anything. या सेलच्या अक्रॉस आपण काहीच कनेक्ट केलेलं नाही. Okay, we are not connected anything across the ends of this p-n junction diode. So now when light falls on this, आता ज्यावेळी याच्यावर लाईट पडते लक्षात घ्या, when light is get incident on this, what happens? जसं मगाशी सांगितलं तसं इथं electrons are get free, and when electrons are get free, along with that holes will be get formed. p-n junction diode वर ज्यावेळी लाईट पडेल त्यावेळी इथं काय तयार होतात, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ह आउट होतात फ्रॉम दी देअर व्हॅलन्स शेल, आणि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ह आउट झाले की तिथे काय तयार होतो, होल तयार होतो. त्याची जागा रिकामी राहते ना, सो दॅट मीन्स होल्स आर गेट फॉर्म. आणि यामुळे काय होतंय ना, दिस इलेक्ट्रॉन्स विच आर फॉर्म हियर दॅट इज गेट अट्रॅक्टेड टू दिस साइड. इलेक्ट्रॉन्स इथं तयार झालेले दे गेट ऍक्च्युअली अट्रॅक्टेड टू दिस साइड, अँड होल्स दोज आर गेट स्टार्ट accumulating over to the other side. म्हणजे काय होतात तिथं, slowly what happens here, this electrons and holes, okay, इथं जे तयार होतात होल्स बरोबर कंबाईन होतात ना, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. ओके, सो हियर इलेक्ट्रॉन्स आर गेट अक्युमुलेटेड. यू सी, आता इलेक्ट्रॉन इथून जाण्यासाठी काही कनेक्शन नाहीये. वी आर नॉट मेड एनी कनेक्शन ओव्हर हियर, वी आर नॉट मेड एनी कनेक्शन. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट अक्युमुलेटिंग ओव्हर हियर. लक्षात घ्या, इथं हे इलेक्ट्रॉन काय होतात, अक्युमुलेट व्हायला स्टार्ट होतात. ओके, जसं लाईट पडेल तसं इथं इलेक्ट्रॉन अक्युमुलेशन स्टार्ट होते. होल्स आर ऑल्सो गेट अक्युमुलेटेड ओव्हर हियर ऍट दिस एंड. होल्स आर स्टार्ट अक्युमुलेटिंग ओव्हर हियर स्लोली. समजलं काय होतंय, लाईट पडते त्याला कुठलंही कनेक्शन आपण एक्सटर्नल दिलं नाही, त्यामुळे इथं तयार होणारे इलेक्ट्रॉन आणि होल्स जे आहेत they start accumulating as they produce in this junction, they get towards this region, right? आता मग याच्यामुळे काय होतंय, याच्यामुळे याला कोणत्याही प्रकारचा पण व्होल्ट सप्लाय न दिलं त्यावेळी याच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल वाढत जाते. लक्षात घ्या, याच्या अक्रॉसचे पोटेन्शियल धीरे धीरे काय होतंय, स्लोली इट गोज ऑन इन्क्रीजिंग. ओके, and now it goes on increasing and it reaches to certain maximum value. ओके, इट रिचेस टू सर्टन मॅक्झिमम व्हॅल्यू, की त्याच्या पुढे मग आता तुम्ही किती लाईट टाकला तर त्याच्या पुढे मात्र याच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल डिफरन्स वाढत नाही. का वाढत नाही याचं कारण पण लक्षात घ्या, तुम्हाला पण लक्षात येईल की आता इथं हे एवढं निगेटिव्ह पोटेन्शियल तयार झालं, एवढे इलेक्ट्रॉन्स इथं तयार झाले. सपोज आता इलेक्ट्रॉन जे तुमचे इथं येणार हे इलेक्ट्रॉन त्याला रिपेल करणार. लक्षात, इथं इलेक्ट्रॉनचं पोटेन्शियल निगेटिव्ह पोटेन्शियल एवढं तयार होईल की आता तयार होणारे इलेक्ट्रॉन जे परत रिपेल झाल्यामुळे स्लो डाऊन होऊन परत ते रिटर्न बॅक जाणार. किंवा होल्स जे आपण पॉझिटिव्हली चार्ज म्हणलेले आहे ते जरी इकडे गेले तर हे पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल एवढं असणार की या पॉझिटिव्ह होलला ते रिपेल करून दे मेक इट रिटर्न टू दिस रिजन. कळलं तुम्हाला, म्हणजे एक ठराविक पोटेन्शियल पर्यंत हे वाढत जात आहे. तिथून पुढे मात्र त्याच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल डिफरन्स वाढणार नाही. ओके, याला कुठल्याही प्रकारचं आपण कनेक्शन केले का नाही, असं कनेक्शन केलं नसतंय त्याला कसलं सर्किट म्हणतो आपण, ओपन सर्किट. ओके, दॅट वी आर कॉल्ड ॲज ओपन सर्किट. ओके, मग हे कुठलंही कनेक्शन नसताना जे मॅक्झिमम पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दॅट पीएन जंक्शन डायोड तयार होते, ओके, त्या पोटेन्शियलला आपण कसलं म्हणतो, व्हीओसी, ओपन सर्किट व्होल्टेज.
that we are called as open circuit voltage. Current zeros आहे, current इथं flow होत नाही आहे. We are not connected anything across it. So current flowing through that is zero we have. Then that time maximum potential difference across that PN junction. Maximum potential difference across that PN junction. That we are called as open circuit voltage. त्याला आपण काय म्हणतो? Open circuit voltage. So that point would be there on that graph. कळालं तुम्हाला? ग्राफ वर तो पॉइंट कुठे प्लॉट केला, VOC कुठे आलं कळालं तुम्हाला? समजतंय? VOC कुठे आलं? ओके. देन लेट्स से दॅट की आता आपण काय केलं, इफ आय कनेक्ट दिस, शॉर्ट दिस टू एंड्स, एवढं पोटेन्शियल निर्माण झालंय, याला आता मी शॉर्ट केलं सपोज विथ अ लो रेजिस्टन्स वायर, म्हणजे ज्या वायरचा रेजिस्टन्स अगदी झिरो आहे अशा वायरने हे दोन्ही एंड मी शॉर्ट केलं. शॉर्ट केलं तर डेफिनेटली काय होणार आहे, इमिजिएटली द करंट विल ओके फ्लो दिस वायर व्हेरी फास्टली. इथं असणारा पोटेन्शियल डिफरन्स आहे, इमिजिएटली हे पास होणार ना, immediately this current will pass and this current again it will pass against the P to N असं चाललं नाही, against this. ओके, हे इलेक्ट्रॉन इकडून असे जाणार आहेत लक्षात घ्या, म्हणजे अगेन्स्ट, म्हणजे हा करंट निगेटिव्ह डायरेक्शन मध्ये दाखवला पाहिजे, जसं मगाशी फोटो डायोडचं दाखवलं निगेटिव्ह डायरेक्शन मध्ये. सो करंट इज मायनस असणार, निगेटिव्ह असणार, आणि तो करंट लक्षात घ्या, हे जसं मी कनेक्ट केलं तसं सगळेच्या सगळे एकदम आले, म्हणजे याच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल डिफरन्स राहिलं नाही त्यावेळी. Potential difference across that cell becomes zero. So that time this maximum current which we get, that is called as short circuit current. त्याला काय म्हणतात? शॉर्ट सर्किट करंट. बघा, याच्या अक्रॉसचे सगळे हे चार्जेस जे आहेत ते सगळे फ्लो होणार. सो याच्यात पोटेन्शियल काय होणार, याच्या अक्रॉसचं मग झिरो होणार ना, आणि त्यावेळी जो मॅक्सिमम करंट आपल्याला मिळतो त्याला काय म्हणायचं, शॉर्ट सर्किट करंट. शॉर्ट केल्यामुळे मिळालेला करंट, आणि दॅट इज निगेटिव्ह डायरेक्शन मध्ये, म्हणून त्याला आपण निगेटिव्ह ऍक्सिस वर दाखवलेला आहे. सो हा तुमचा शॉर्ट सर्किट करंट आहे. लक्षात आलं पॉईंट कुठे आला? ओके, फोटोसेलची कॅरेक्टरिस्टिक्स हे खूप महत्वाचं आहे, याच्यावर ठरतो की तो सेल कितपत एफिशियन्सीचा आहे, त्यामध्ये महत्वाचं आहे. नाव हिअर सपोज इफ आय कनेक्ट सर्टन रेजिस्टन्स, सर्टन अमाऊंट ऑफ रेजिस्टर जर मी इथं कनेक्ट केला तर तो शॉर्ट सर्किट करंट थोडासा कमी होणार आणि पोटेन्शियल हे देखील तुमचं त्या ठिकाणी थोडंसं मिळणार. म्हणजे अशा प्रकारे तुम्ही त्याच्या अक्रॉसचा जोडणारा रेजिस्टन्स जर चेंज करत गेला, देन यू कॅन फाइंड दिस पॉइंट्स यू गेट लाईक दिस. अशा प्रकारचा ग्राफ येतो तुम्हाला, द इन बिटवीन पॉइंट्स. ओके, इफ आय कनेक्ट सर्टन रेजिस्टर ओव्हर हियर, सो दॅट ओके आय फाइंड सम पोटेन्शियल डिफरन्स अँड आय फाइंड सम करंट. सो फॉर दॅट दिस टू पॉइंट्स इफ यू कनेक्ट, यू विल गेट अ ग्राफ लाईक दिस. अशा प्रकारचा तो तुम्हाला ग्राफ इथं मिळतो. आता इथं जर म्हणाला, इथं जर बघितला तर तुम्ही हा सोलर सेलचा जो आहे ना, ओके, थोडं मी ही आयडिया एक्सटेंड केली सपोज, हे त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत बेसिकली सोलर सेलचे. म्हणजे हा सेलगत काम करतो, फोटो सेल हा कशागत काम करतो, एक तुमचा सेल जसा असतो, सेल काय कुठं पण नेला की त्याला जोडलं की आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी मिळते, बरोबर आहे. फोटो डायोड वगैरे कसं होतं, लाईट पडते तोपर्यंत ऍक्ट करत होता, पण तो सोलर सेलचं फंक्शन कसं आहे, लाईट टाका, फोटो सेल तयार करा, फोटो सेल म्हणजे त्यात पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झालं, तो सेल घेऊन परत तुम्ही दुसऱ्या कशालाही जोडला की तो फंक्शन करतो, इट वर्क्स, इट स्टार्ट वर्किंग. सो दॅट इज द फंक्शन ऑफ सोलर सेल. सो याला म्हणतात फोटोव्होल्टेइक इफेक्ट. ओके, बिकॉज ऑफ लाईट एनर्जी द पोटेन्शियल डिफरन्स इज फॉर्म, पोटेन्शियल डिफरन्स इज जनरेटेड. ओके, म्हणून याला म्हणतात फोटोव्होल्टेइक. व्होल्टेज तयार झालं लक्षात घ्या, पोटेन्शियल डिफरन्स दॅट इज गेट जनरेटेड अक्रॉस दॅट सेल, म्हणून त्याला आपण म्हणतो फोटोव्होल्टेइक इफेक्ट. सो दॅट इज फोटोव्होल्टेइक इफेक्ट. दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ इट. आणि मगाशी जे मी कॅरेक्टरिस्टिक्स दाखवले थोडंसं आठवतंय बघा, फोटो डायोडचं इट वॉज लाईक दॅट ओनली, दिस लाईक याच्यासारखंच होतं. याला जर मी रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट केलं सपोज, तर हे थोडं एक्सटेंड केलं तर तुम्हाला हाच ग्राफ बघा असा येतो. म्हणजे हाच करंट मी निगेटिव्ह डायरेक्शन मध्ये परत लाईट जास्त टाकली तर सॅच्युरेशन करंट तसाच येतो याचा पण. जरी याला मी निगेटिव्ह रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट केलं असाच येतो. आणि मी जर फॉरवर्ड बायस मध्ये याला कनेक्ट केलं तर दिस ग्राफ पॉझिटिव्ह करंट येणार, दिस ग्राफ वुड बी लाईक दिस, म्हणजे नॉर्मल डायोड काम करतात. या ग्राफला जर मी पुढे एक्सटेंड केलं ना, इट विल शो फोटो डायोड कॅरेक्टरिस्टिक्स, इट विल शो अ नॉर्मल डायोड कॅरेक्टरिस्टिक्स त्या ग्राफला. ओके, तो थोडासा फक्त खाली आलेला लक्षात घ्या, एवढंच आहे. म्हणजे हे सगळे डायोड जे आहेत ना, थोडंसं मॉडिफिकेशन हिअर अँड देअर इफ यू डू, यू कॅन यूज इट
as a photodiode, you can use it as a solar cell, you can use it as a LED in a different way. Okay, फक्त थोडंसं त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन प्रत्येक वेळी आपल्याला करावं लागतं. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हॉट वी हॅव सोलर सेल. ओके, विच वर्क्स ऑन फोटोवोल्टाइक इफेक्ट. कशा प्रकारे ही कॅरेक्टरिस्टिक्स महत्वाची आहे फोटो सेल साठी, सॉरी सोलर सेल साठी. दिस इज कॉल्ड एज IV कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो सेल, सोलर सेल. याच्यामध्ये महत्वाचं लक्ष ठेवायचं VOC म्हणजे काय, ओपन सर्किट व्होल्टेज, आणि ISC म्हणजे शॉर्ट सर्किट करंट. या दोन्हीच्या व्हॅल्यूवर अवलंबून असते त्याचा आउटपुट, त्या फोटो सोलर सेलचा आउटपुट VOC इंटू ISC. आउटपुट वॅटेज, आउटपुट पॉवर किती देतो तो सोलर सेल, इट इज VI. V इंटू I म्हणजे पॉवर असते, इलेक्ट्रिक पॉवर. हाऊ वी फाइंड पोटेन्शियल डिफरन्स इंटू करंट VI वरून. सो ते त्यामुळे ते पॉइंट्स महत्वाचे असतात, ज्याच्यासाठी ह्या दोन्हीच्या व्हॅल्यू जास्त, म्हणजे एरिया अंडर कर्व जेवढा जास्त तेवढं ते सोलर सेलचं इफिशियन्सी जास्त असं असतं. आणि सोलर सेलचे मग ऍप्लिकेशन म्हणाल तर अनेक सारे ऍप्लिकेशन्स आहेत. सोलर पॅनल्स आर यूज टू कन्वर्ट लाईट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो दे आर यूज इन रिजन वेअर लाईट डझंट रीच. जिथं लाईट इलेक्ट्रिसिटी रीच होत नाही अशा एकदम दुर्गम भागात. ओके, इट मीन्स दॅट ओके ऑन हिली स्टेशन्स और व्हेरेवर जिथं आदिवासी काही आदिवासी राहतात आणि जिथं अगदी जंगलामध्ये वगैरे इलेक्ट्रिसिटी पोहोचवणं अशक्य आहे, देन यू कॅन थिंक ऑफ युझिंग दिस सोलर सेल्स. ओके, त्यानंतर अनेक प्रकारचे सोलर पंप्स आहेत शेतीसाठी जे वापरले जातात. सोलर पंप्स आर देयर. ओके, स्ट्रीट लाइटिंग साठी सोलर पॅनलचा यूज केला जातो, स्ट्रीट लाइटिंग साठी असेल. देन देर आर नंबर ऑफ अदर ऍप्लिकेशन. सोलर सेलवर रन होणारे कॅल्क्युलेटर्स आहेत, इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स आहेत. ओके, स्पेस स्टेशन मध्ये सोलर सेल, सोलर पॅनलचा यूज होतो फॉर दॅट डिव्हाइस वर्किंग फंक्शन साठी. तिथं पूर्णपणे तिथे काही इलेक्ट्रिसिटी मिळणार नाही, दुसरा वे नाही आहे. सो द वे दॅट टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी फॉर फंक्शनिंग ऑफ ऑल द इक्विपमेंट इन स्पेस स्टेशन इज सोलर पॅनल्स और सोलर सेल्स. ओके, आणि ते मग सिरीज मध्ये कनेक्ट केले असतात, लक्षात घ्या. कारण हे सोलर सेल म्हणजे एक सेल आहे, एक सेल जसा असतो आपला, आणि सेल जसे सिरीज मध्ये कनेक्ट करून आपण व्होल्टेज वाढवतो, तसं सोलर हे जे PN जंक्शन डायोड आहे जे सोलर सेल म्हणून काम करणार आहे. इफ यू कनेक्ट देम इन अ सिरीज इट विल फॉर्म अ अरे ऑफ सोलर सेल्स. एक अरे ऑफ सोलर सेल तयार होणार, आणि त्या अरे ऑफ सोलर सेल पासून तुम्ही हाय पोटेन्शियल, हाय व्होल्टेज निर्माण करू शकता. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वी हॅव these 3 types of special type of diodes. So तुम्ही काय करा, you just learn these 3 diodes by making comparative study. तुम्ही comparative study करा. काय करायचं, 3 कॉलम करायचे, त्याच्यामध्ये त्याचे काय करायचं, पहिला कन्स्ट्रक्शन म्हणजे त्याचं बेसिक प्रिन्सिपल व्हॉट इट डज, त्याच्यानंतर त्याचं कन्स्ट्रक्शन, त्याचं वर्किंग. ओके, त्याचे ऍडव्हान्टेजेस, ऍप्लिकेशन जे आहेत ते. ओके, आणि महत्वाचे त्याचे काही फीचर्स असतात. सो असं जर तुम्ही 1 पेजवर 3 कॉलम करून तिन्हीची बद्दल व्यवस्थित लिहिला, अभ्यास केला कम्पॅरेटिव्हली, तर तुम्हाला राईट अ शॉर्ट नोट वगैरे आलं तरी त्या तिन्हीपैकी तुम्ही कम्पॅरेटिव्हली लर्न केलेलं असतं, इझिली तुम्हाला लक्षात येईल. कोणाचं काय नाही तर कन्फ्युज होते. ओके, मिक्स होण्याची शक्यता असते फोटो डायरेक्ट त्याला त्याचं ह्याला. नाउ वी हॅव द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट डिव्हाइस, semiconductor device, that is transistor. Okay, so transistor, that is transfer of resistor. Actually transistor हा word तयार कसा झालेला आहे, by this transfer of resistor या शब्दापासून तो तयार झाला. ट्रान्सफर ऑफ रेजिस्टर इज ट्रान्झिस्टर, शॉर्ट फॉर्म झालेला आहे. ट्रान्सफर ऑफ रेजिस्टरचं ट्रान्झिस्टर. Transistor is a very small and unique and very important device in electronic system, electronic devices to form. The electronics, जर तुम्ही बघितलं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मध्ये जी ग्रोथ बघितला, it starts or we can say it is exponentially grown after the invention of transistor. First transistor was invented in 1947 by Baldwin, Shockley, okay, Britain, by these 3 scientists. Bell Laboratories, they were invented this transistor first of all. So what it does, it acts like a switch device, it acts like an amplifier. Okay, and that is very important. Why? Because
ट्रान्झिस्टर जे आहेत ते शोधण्याच्या अगोदर किंवा त्याच्या अगोदर अनेक सारे इक्विपमेंट रन करण्यासाठी, जसे की अगदी छोटा कॅल्क्युलेटर, काही छोटेसे कॉम्प्युटर, अल्गोरिदम असणारे कॉम्प्युटर वर्क करण्यासाठी त्यांच्या पॉवर सप्लायला किंवा त्यांच्या स्विच ऑन स्विच ऑफ ऑपरेशन साठी लागणारे जे बॅकअप काय होतं पॉवर सप्लाय, त्याच्यासाठी लागणारा जो बॅकअप होता तिथे ट्रायड वॉल सर्किट युज केले जायचे. ट्रायड वॉल, डायोड वॉल सर्किट, ज्याला व्हॅक्यूम लागायचं, ज्याला मोठे मोठे ते वॉल्स लागायचे, मोठे इलेक्ट्रोड्स लागायचे, म्हणजे रूम साईज इक्विपमेंट लागायचं, लक्षात घ्या. सो ज्यावेळी ट्रान्झिस्टर शोधला गेला अँड इट वॉज ऑब्झर्व दॅट ट्रान्झिस्टर कॅन डू द सेम काइंड ऑफ फंक्शन विच इज डन बाय दॅट ट्रायड वॉल सर्किट. सो मोठ्या मोठ्या रूम साईज जे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहेत दे आर गेट switch or they are get replaced by a very small size that transistor which is of certain millimeter in size. Okay, so हा ट्रान्झिस्टरचा मेन आहे. तिथून जर बघितलं मग ट्रान्झिस्टरचा शोध लागला. त्याच्यानंतर साधारणतः 1960 साली आयसी, ओके, फर्स्ट आयसी वॉज फॉर्म बाय किल्बे, where on IC there are number of transistors are mounted which does a function in their, okay, ठराविक प्रकारचा एक अल्गोरिदम तयार केला मग त्याच्यामध्ये लॉजिक वापरून वगैरे, मॅथमॅटिकल ऑपरेशन साठी वगैरे. आणि त्याच्यानंतर मग आजकाल जर बघितलं तर एका छोट्याशा आयसी वर लाखो सर्किट असतात. दोज आर ओके फॉर्म बाय दिस सेमीकंडक्टर मटेरियल ओनली. अँड नाउ डेज यू सी दॅट एव्हरी डे अ टेक्नॉलॉजिकल इम्प्रुव्हमेंट, टेक्नॉलॉजिकल चेंज इज फाउंड इन दिस ऑल डिफरंट इक्विपमेंट्स. मोबाईल मध्ये जर बघितलं तर काही वर्षापूर्वीचे मोबाईल तुम्ही विचार करा आणि आताचे मोबाईल, किती फरक पडले टेक्नॉलॉजी मध्ये. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीची ग्रोथ आहे जी आहे ना ती अशी एक्सपोनेन्शियल आहे, लक्षात घ्या. आणि ही ती या गेल्या 40-50 वर्षामध्ये ग्रोथ, म्हणजे ट्रान्झिस्टरच्या शोधानंतरची आहे. त्याच्या अगोदर ते स्टेप बाय स्टेप स्टडी जात होतं, परंतु ट्रान्झिस्टरच्या शोधानंतर हे काय झालेलं आहे, इट ग्रोज मल्टिपल टाइम्स. ओके, त्या ग्रोथचं एक्सपोनेन्शियल म्हणजे एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये ग्रोथ झालेली आहे. इट इज हॅपन ओनली बिकॉज ऑफ ट्रान्झिस्टर. So transistor is a semiconductor material first of all, and there are two kinds of transistor we have. दोन टाइपचे ट्रान्झिस्टर असतात, लक्षात घ्या. ओके, NPN transistor and PNP transistor. These are the two types of transistor we have, NPN and PNP. Now by their name you can understood what actually they are. NPN transistor म्हणजे हे कसे असतात बघा. ट्रान्झिस्टर सपोज हा N type semiconductor आहे. Let's say that this is a N type semiconductor. Complete this semiconductor is N type semiconductor. ओके, म्हणजे इथं पण येणार, इथं पण येणार. आणि याच्यामध्ये मी डोपिंग केलं सपोज ट्रायव्हॅलेंट लिपिडिटी, सो दॅट आय फॉर्म हिअर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. म्हणजे इफ आय सँडविच अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इन टू N टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, त्याला जर मी मध्येच थोडासा पार्ट पी टाइप ट्रायव्हॅलेंट लिपिडिटी ऍड करून पी टाइप तयार केलं, तर इथं काय तयार झालं, याच्यामुळे दोन जंक्शन तयार झाले, बरोबर आहे. इथं एक जंक्शन तयार झालं NP, इथं एक जंक्शन तयार झालं PN. So we get two junctions, first junction, second junction. We get here two junction, 1 and 2. These are the two junctions. And 3 terminal. आणि इथं 3 टर्मिनल आहेत बघा. हे एक टर्मिनल आहे, end आहे. This is another terminal we have, second, and this is the third. Okay, so transistor is what we have, 3 terminal, 2 junction device we have. 3 टर्मिनल असणारा, 2 जंक्शन असणारा असा हा डिव्हाइस आहे, सेमीकंडक्टर डिव्हाइस आहे. मग याच्यामध्ये प्रोबॅबिलिटी काय आहे, एकतर NPN तयार होऊ शकतो, ओके, किंवा जसं इथं दाखवलंय सपोज आता हा कम्प्लीट पी टाइप सेमीकंडक्टर आहे मानूया आपण. याच्यामध्ये इफ आय सँडविच N टाइप सेमीकंडक्टर इन दॅट, ओके, देन हिअर P and P. Okay, these are the 3 terminals, 2 junction PN and this NP, 2 junction are formed. So either we have NPN or PNP transistor. अशा प्रकारे ट्रान्झिस्टर तयार केला जातो. ओके, याची जे 3 टर्मिनल आहेत यांना काही नावं दिलेली. ओके, सो वन विच इज हायली डोप्ड त्याला आपण म्हणतो इमिटर, विच इज हायली डोप्ड वी हॅव. और one which is highly doped, that is called as emitter. So इथं सपोज हा इमिटर आहे, ओके, ई म्हणतो त्याला मी. देन सँडविच केलेला जो छोटासा लाइटली डोप पार्ट असतो, दॅट इज बेस वी हॅव. ओके,
base is lightly doped we have lightly doped region असतो त्यामुळे तो स्मॉल दाखवतो लहान दाखवतो आपण ओके जसं एनपीएन मध्ये पी हा तुमचा बेस आहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हा तुमचा बेस म्हणून काम करतो बेस इज ऍक्च्युअली यूज टू स्मूथली वर्क दॅट पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर त्याच्या पर्पज साठी असतो and third one region we call it as collector it is moderately doped moderately म्हणजे मध्यम moderately doped we have but जरी moderately dope असला तरी कलेक्टरचा region मात्र मोठा असतो लक्षात घ्या ओके याची जी साइज असते physical size of this collector region is you find it is greater than emitter and base we have base is very small in size okay because it is going to connect emitter and collector emitter is heavily doped but region physically त्याचा बघितला लहान असतो why we call it as emitter and why it is highly doped that also let me tell you it is highly doped because it is going to transfer the carriers emitter emit करणार आहे मेजर जो करंट जनरेट होणार आहे तयार होणार आहे त्याच्यासाठी लागणारे जे काय तुमचे कॅरियर आहे ते जनरेट कुठे होणार आहे इमिटर मध्ये म्हणून त्याला इमिटर म्हटलं आहे सो इमिटर इज ऍक्टिंग लाईक अ सोर्स करंट सोर्स ओके विच इज गोइंग टू जनरेट द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फॉर्म द करंट थ्रू दॅट ट्रान्झिस्टर म्हणून त्याला इमिटर आणि म्हणून तो हायली डोप्ड आहे लक्षात घ्या बेस इज लाइटली डोप वी हॅव ओके बिकॉज it is having only a function to connect these two regions okay and some purpose साठी असतो तो and collector is going to collect all that charges all that okay electric charges which are coming from emitter through that base emitter पासून येणारे करंट येणारे चार्जेस कलेक्ट करण्याचे काम तो करणार आहे म्हणून त्याचा फिजिकल जो स्पेस बघितला तो लार्ज असतो आणि म्हणून त्याला म्हणताना काय म्हटलेलं आहे कलेक्टर इट इज गोइंग टू कलेक्ट ऑल दॅट आणि तो moderately doped असतो okay so emitter base आणि collector these are the three regions of that transistor we have okay symbolically they are shown by symbolically हे ट्रान्झिस्टर कसे दाखवतात बघा symbolically they are shown by like this a circle where we can show such a straight line such a slanted lines okay so इथे दाखवताना लक्षात घ्या परत मी कसं दाखवलंय बघा हा रिजन लहान दाखवलाय हा मोठा दाखवलाय ओके ऍक्च्युअली हा इथं दाखवतो इमिटर खाली दाखवतो सो दिस इज बेस वी हॅव दिस इज कलेक्टर अँड दिस इज इमिटर ओके हा इमिटर आता याच्यामध्ये ह्या सिम्बॉल मध्ये तो एनपीएल आहे की पीएनपी आहे हे कसं ओळखायचं याची एक ट्रिक आहे लक्षात घ्या नेहमी डायरेक्शन ऑफ करंट दाखवताना आपण बेस आणि इमिटर मध्ये दाखवतो मग बेस आणि इमिटर मध्ये ही डायरेक्शन ऑफ करंट एकतर आउटवर्ड असेल किंवा काय असू शकते आयदर इट इज आउटवर्ड और आयदर इट इज इनवर्ड अशा असणार आहे ना बेस इमिटर मध्ये दाखवायचा असतो करंटची डायरेक्शन लक्षात घ्या सो आयदर इट मे बी आउटवर्ड और इनवर्ड आता मग आउटवर्ड आणि इनवर्ड वरून कसं ओळखायचं की तो एनपीएन आहे की पीएनपी आहे लक्षात घ्या कन्व्हेन्शनल डायरेक्शन करंट फ्लोची कन्व्हेन्शनल डायरेक्शन कशी असते पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह ही कन्व्हेन्शनल डायरेक्शन असते आता एनपीएन जर मी म्हटलं एनपीएन ओके सो एनपीएन जर मी इथं लिहिलं सपोज एन याला पी आणि याला एन बरोबर आहे म्हणजे पी टू ई म्हणजे पी पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह करंट चाललाय म्हणजे कन्व्हेन्शनल डायरेक्शन करेक्ट आहे म्हणजे आउटवर्ड डायरेक्शन मध्ये एरो असेल तर तो ट्रान्झिस्टर कोणत्या टाइपचा ट्रान्झिस्टर असतो एनपीएन ट्रान्झिस्टर असतो आउटवर्ड डायरेक्शन मध्ये जर करंटची डायरेक्शन असेल तर तो कुठल्या प्रकारचा ट्रान्झिस्टर असतो एनपीएन पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह डायरेक्शन मध्ये करंट ओके आउटवर्ड डायरेक्शन मध्ये आणि इथं बघा हे पी एन पी म्हणजे तुमचा इमिटर आता पॉझिटिव्ह आहे आणि बेस काय तुमचा निगेटिव्ह आहे इमिटर पॉझिटिव्ह आहे आणि बेस काय तुमचा निगेटिव्ह आहे सो इथं डायरेक्शन ऑफ करंट कशी आहे इनवर्ड आहे डायरेक्शन ऑफ करंट कशी आहे इनवर्ड आहे अर्थ आला लक्षात तुम्हाला ओके पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह सो इनवर्ड डायरेक्शन एरो असेल तर तो पीएनपी ट्रान्झिस्टर असतो आउटवर्ड डायरेक्शन मध्ये एरो असेल तर तो एनपीएन ट्रान्झिस्टर असतो हे बेसिकली लक्षात ठेवायचं याच्यावरून पीएन
पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह डायरेक्शन, याच्यावरून लक्षात ठेवायचं. सो ऍरो वरून लक्षात येते की तो ट्रान्झिस्टर कोणत्या टाईपचा आहे. सो हे ट्रान्झिस्टरचे 3 काय आहेत, रिजन्स आहेत, 3 एंड आहेत, 2 जंक्शन आहेत ट्रान्झिस्टरला, आणि त्याचे हे सिम्बॉल आहेत. ओके, दीज आर ओनली हॅव सिम्बॉल्स ऑफ ट्रान्झिस्टर. ठीक आहे. सो इथपर्यंत थोडे इंट्रोडक्टरी ट्रान्झिस्टरचा जो भाग आहे तिथपर्यंत तुम्ही वाचा. आता ट्रान्झिस्टर मध्ये संध्याकाळी आपण बघूया. ओके, संध्याकाळच्या लेक्चर मध्ये ट्रान्झिस्टरचं आपण फंक्शनिंग बघूया, वर्किंग ऑफ ट्रान्झिस्टर.